chapter or unit, we will study different types of logic gates, that is AND gate, OR gate, NOT gate, then NAND gate, NOR gate, XOR, and XNOR gate, that we will study. Then we will study truth table of each gate, that is logic gate. Then we will study their transistor switch circuit and logical expression of each logical gate. Then in this chapter, we will study different Boolean algebra laws, then duality theorem, De Morgan's theorem. So the main objective of this unit is, first we will study logic gates, then we will study logic circuits and expressions. Then next we will study concept of Boolean algebra, and last is that is logic families, that we will study in detail. So first of all, what is Boolean algebra in digital logic? So Boolean algebra means what? That is used to analyze and simplify digital or logical circuits. So Boolean algebra that is used for simplifying the logic circuits, and that uses only binary numbers. That is, in digital system we will study binary numbers. That is, there are two binary numbers, 0 and 1. By using 0 and 1, we will simplify digital or logical circuits. That is nothing but Boolean algebra. So it is also called as binary algebra or logical algebra. So binary algebra or logical algebra means what? We only use two binary numbers for simplification or analysis, that is 0 and 1. That is called as Boolean algebra. So Boolean algebra in decimal number system, that is which is used in our day-to-day life. So we will perform, in first chapter we studied that we perform different arithmetic operations such as addition, subtraction, then multiplication, division. These are different operations used to solve, that is arithmetic equations. So same concept we will use in this chapter. By using Boolean algebra, we will simplify logical expressions. So in this, there are three main operators, logical operators, that we are using to solve logical expressions or your binary logical Boolean algebra. That is, there are main three logical operators, that are AND gate, AND operator, OR operator, and NOT operator. Basic three operators we will study for simplification of Boolean algebra. Boolean has at least one Boolean variable and at least one Boolean operator, and at least one input from the set of 0 and 1. So in Boolean algebra, we will have only one variable, only one operator, and that is binary numbers I told, that is 0 or 1. According to that, we will analyze expressions. Then next, it produces an output that is also member of the set 0 and 1. Means your output is also in the format of 0 and 1. That is nothing but Boolean algebra. So now I told there are basic concept of Boolean algebra means that deals with binary number system, that is 0 and 1. So by using 0 and 1, we will analyze Boolean equations or Boolean algebra expressions. There are three basic operators, logical operators, that is AND operator, OR operator, and NOT operator. So these are three
basic logical operators that we will study in detail. That is, what is and, what is or, and what is not. Then these are logical gates. So in next point we will study first, that is logical gates. So logical gates means what? We will study basic gates and universal gates. So first of all, we know what is logic gates. So logic gates is nothing but it is electronic circuit or a device which makes logical decision. Means in any electrical circuit or device which make logical decision. Logical decision means what? You can perform addition, multiplication, operation by using logical gates. There are main two operations, that is addition or multiplication. By using these logic gates, we will perform. We will find out truth table of each logic gates. That is, most of logic gates are two input and one input. So logic gates, in that there are two inputs and one output. Suppose there is three terminal input, then also only one output. So logic gates have multiple inputs and single output. So in our syllabus, that is, we will study that two inputs logic gates and one output of logic gate. Input is in the format of 0 and 1. By 0 and 1, for two inputs, there are four possible conditions, that is 0, 0, 0, 1, 1, 0, or 1, 1. That I will show you in truth table. Then basic logic gates, that is most commonly used logic gates are of two types, that is basic gates and universal gates. So there are three basic gates, that is OR gate, AND gate, and NOT gate. There are three basic gates. Then universal gates. Universal gates are NAND gate and NOR gate. And in NOR gate, we will study XOR gate, that is exclusively OR gate or exclusively NOR gate. That we will study in universal gates. So logic gates, these are basic logic gates which performs addition, subtraction, multiplication operation. So here OR gate, while finding truth table, we know that OR gate performs addition operation, AND gate that performs multiplication operation, and third gate is NOT gate. NOT gate is nothing but inverter. Inverter means what? If your input is 0, then output is 1. If input is 1, then output is 0. Thus NOT gate is nothing but inverter. Then we will study, that is NAND gate and NOR gate. So NAND gate means what? That is opposite of AND gate. Whatever your output of AND gate, that is in opposite condition to and NAND gate, and NOR is opposite to OR gate. Whatever your output of OR gate, suppose your output of OR gate is 1, that time your output of NOR gate is 0. So in table, truth table, I will show how truth table is calculated. First, you know what are the basic logic gates. Here basic logic gates are AND, OR, and NOT gate, and universal gates are NAND and NOR gate. That I mentioned, that is shared on your screen, that are different types of logic gates. So first we will study AND gate. So AND gate means what? Now I told you, we will study AND gate for two inputs or more than two inputs and one output. So this is symbol of AND gate. तर आपण सर्किट डायग्राम जे आहे की आपल्याला सर्किट डायग्राम जे आहे ड्रॉ करायच्यात याच्यामध्ये लॉजिकल एक्सप्रेशन वरून. त्यामुळे
तुम्हाला सिम्बॉल जे आहे प्रत्येक लॉजिक गेटचा सिम्बॉल जो आहे तो माहिती असला पाहिजे. तर इथं मी फर्स्ट जो आहे सिम्बॉल शेअर केलेला आहे अँड गेट. तर अँड गेट काय, दोन इनपुट आहे ए अँड बी, दिज आर टू इनपुट्स अँड आउटपुट जे आहे तर आउटपुट सिंगल आउटपुट आहे. तर सिंगल आउटपुट इथं रिप्रेझेंट केलेलं आहे. अँड गेट जो आहे तो तुमचा मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन मीन्स काय असणार आहे, मल्टिप्लिकेशन ऑफ इनपुट. दॅट इज your input is A and second input is B. So here output is, that is multiplication of input, that is A into B. So here I written A B. Here AND gate output is AB. So I mentioned here, that is AND operation for the output is defined as a Y, that is equals to A and B. A and B is nothing but Y is equal to A into B. तर आउटपुट आपण काय करणार आहे, इथं आउटपुट Y is equal to A and B. तर A and B is nothing but multiplication of input, that is Y is equal to A into B. तर डॉट जो आहे तो तुमचं काय असणार आहे, मल्टिप्लिकेशन ऑपरेटर असणार आहे. तर इथं हा डॉट काय रिप्रेझेंट करतोय, दॅट इज A into B. So where dot, that symbol indicates AND operation. तर AND operation is nothing but what is your multiplication operation. So this AND operator is nothing but multiplication operator. So the output of AND gate is only 1 when both inputs आर 1. तर आपण काय करणार आहे, ट्रूथ टेबल स्टडी करणार आहे. सो इन ट्रूथ टेबल मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. आता इनपुट काय तुमचे ए अँड बी दोन इनपुट आहे. आउटपुट वाय इज इक्वल टू रिप्रेझेंट करणार आहे, वाय इज इक्वल टू ए इंटू बी. तर इथं ट्रूथ टेबल जो आहे तो मी शेअर करते. तर अँड गेटचं ऑपरेशन काय आहे, अँड गेट ऑपरेशन मीन्स व्हॉट, की आपण काय करणार आहे, इनपुटचं मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. सो सिम्बॉल तुम्हाला इथं ड्रॉ केलेला आहे. तर इनपुट काय असणार आहे, ए आणि बी दोन इनपुट इंडिकेट केलेले आहेत. आउटपुट जे आहे ते वाय ने रिप्रेझेंट केलेले आहे. तर आउटपुट वाय इज नथिंग बट मल्टिप्लिकेशन ऑफ इनपुट. तर 0 दोन इनपुट आहे, त्याच्यानुसार तुमच्या 4 कंडिशन असणार आहे. फर्स्ट कंडिशन काय, की दोन्ही इनपुट काय असणार आहे तुमचे 0 0. सेकंड कंडिशन काय, की तुमचं एक इनपुट लो असणार आहे, एक इनपुट हाय असणार आहे, दॅट इज 0 1. नेक्स्ट थर्ड कंडिशन 1 0 अँड फोर्थ कंडिशन इज 1 1. तर इनपुटच्या 4 कंडिशन 0 0 0 1 1 0 अँड 1 1. तर आपल्याला इनपुटचं काय करायचंय, इनपुट वरून आउटपुट फाइंड आउट करायचंय. सो आउटपुट मीन्स व्हॉट, दॅट इज मल्टिप्लिकेशन ऑफ इनपुट. तर मल्टिप्लिकेशन ऑफ इनपुट मीन्स व्हॉट, की आपण मल्टिप्लिकेशन रूल जो आहे तो फर्स्ट युनिट मध्ये स्टडी केलेला आहे. 0 इंटू 0 तुमचं आउटपुट काय असणार आहे, 0. नंतर 0 इंटू 1 आउटपुट काय असणार आहे, 0. 1 इंटू 0 0. द नेक्स्ट 1 इंटू 1 दॅट इज नथिंग बट 1. दॅट इज युअर अँड गेट ऑपरेशन. दॅट ट्रूथ टेबल जो आहे तो तुम्हाला इथं इंडिकेट केलेला आहे. तर अँड गेट जो आहे, अँड ऑपरेशन का आलं सगळ्यांना. अँड ऑपरेशन मीन्स व्हॉट, दॅट इज युज्ड फॉर लॉजिकल मल्टिप्लिकेशन. अँड मीन्स व्हॉट, लॉजिकल मल्टिप्लिकेशन. So dot that represents your AND operation, that is nothing but your multiplication operation that has an output 1. तर आउटपुट 1 कधी असणार आहे, की तुमचं दॅट इफ बोथ इनपुट्स आर तुमचे हाय असणार आहे, ज्यावेळी तुमच्या दोन्ही इनपुट 1 1 असणार आहे, दॅट टाइम तुमचा आउटपुट काय असणार आहे, 1 असणार आहे. अँड अदर कंडिशनला आउटपुट काय असणार आहे, 0 असणार आहे. तर 0 काय असणार आहे, की तुम्ही 0 ला कोणत्याही व्हॅल्यूने मल्टिप्लिकेशन केलं तर तुमचं आउटपुट काय येतं, 0 येतं. दॅट इज 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, देन 1 इंटू 0 0. सो 1 इंटू 1 युअर आउटपुट इज 1, की ज्यावेळी दोन्ही इनपुट हाय असणार आहे, दॅट इज व्हेन युअर बोथ इनपुट्स आर 1, that time your output is 1. 1 into 1 output काय असणार आहे, 1 असणार आहे. So this is your AND operation, that is your logical AND operation. तर बेसिक गेट मध्ये आपण फर्स्ट गेट स्टडी केला, that is AND गेट. तर इथं तुम्हाला स्क्रीनवरती मी सिम्बॉल जो आहे तो शेअर केलेला आहे. AND गेटला दोन इनपुट आहे. AND गेट मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे.
y इज इक्वल टू a इंटू बी आपण काय करणार आहे आउटपुट रिप्रेझेंट करणार आहे. इथं मी y इज इक्वल टू a इंटू बी लिहिलेलं आहे. तर आपल्याला ट्रुथ टेबल जो आहे तो अँड गेटचा फाइंड आउट करायचा आहे. सो ट्रुथ टेबल मध्ये काय इनपुट 2 आहेत. तर जर 2 इनपुट असतील तर तुमचे कंडिशन काय असणार आहे 4 असणार आहे. जर तुमच्या इनपुट 3 असेल या अँड गेटला तर 3 इनपुट मीन्स व्हॉट की तुमची 3 बिट सिस्टीम असणार आहे. 3 बिट सिस्टीम तुम्हाला माहिती आहे कशी कॅल्क्युलेट करतायत. फर्स्ट चॅप्टर मध्ये आपण कॅल्क्युलेट केलेली. इनपुट काय असणार आहे तुमचे 3, इथं सपोज 3 असतील तर ए बी सी, आउटपुट वाय असणार आहे. सेम आउटपुट काय येणार आहे ए इंटू बी इंटू सी येणार आहे. तर ए बी सी 3 इनपुटला काय आपण 0 to 7 पर्यंतचा काय करणार आहे डेसिमल नंबरचा बायनरी इक्वॅलंट जो आहे तो नोट करणार आहे की 0 चा 1 to 4 फॉर्मॅट नुसार 0 चा बायनरी इक्वॅलंट दॅट इज 0 0 0 नोट करणार. 1 चा 0 0 1. तर 3 बिट्स साठी पण तुम्हाला शेअर करणार आहे मी. फर्स्ट 2 बिट्स साठी टेबल जो आहे तो शेअर केलेला आहे मी. तर फर्स्ट गेट अँड गेट सगळ्यांना कळाला. चॅट बॉक्स मध्ये यस ऑर नो शेअर करा. फर्स्ट गेट जो आहे अँड गेट. तर अँड गेट जो आहे दॅट इज used for performing logical operation, that is logical multiplication operation परफॉर्म करणार आहे तुम्ही. तर डॉट ने काय करणार आहे आपण मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते रिप्रेझेंट करणार आहे. तर याच्यामध्ये 2 इनपुट आहे ए बी, आउटपुट वाय असणार आहे तुमचं. तर त्याच्यानुसार इनपुटचं मल्टिप्लिकेशन. तर आउटपुट कधी 1 असणार आहे की ज्यावेळी दोन्ही इनपुट हाय असणार आहे. तर 0 ने तुम्ही कोणत्याही व्हॅल्यूला मल्टिप्लाय केलं तरी तुमचा आन्सर काय येणार आहे 0 येणार आहे. त्याच्यानुसार इथं तर आउटपुट जे आहे की ज्यावेळी दोन्ही कंडिशन तुमच्या ऑन असतील 1 असतील दॅट टाइम तुमचा आउटपुट काय असणार आहे 1 असणार आहे. तर याच्यामध्ये लक्षात आलंय लॉजिक गेट, फर्स्ट लॉजिक गेट अँड गेट सगळ्यांना चॅट बॉक्स मध्ये तुमचं यस ऑर नो बऱ्याच जणांनी शेअर केलेलं आहे. तर फर्स्ट गेट जो आहे दॅट इज अँड गेट आपण स्टडी केला. देन नेक्स्ट गेट सेकंड गेट दॅट वी विल स्टडी ऑर गेट. सो ऑर गेट मीन्स व्हॉट ऑर गेट हॅज सेम 2 or more than 2 inputs that has only one output. सेम ऑर गेट सारखंच की याच्यामध्ये काय आहे की 2 इनपुट साठी आपण ट्रूथ टेबल स्टडी करणार आहे. 2 इनपुट्स असणार आहे, सिंगल आउटपुट असणार आहे. आउटपुट इज ट्रू इफ ऍटलीस्ट 1 इनपुट इज ट्रू. तर ऑर गेट मीन्स व्हॉट तर इथं सिम्बॉल जो आहे तो मी रिप्रेझेंट केलेला आहे स्क्रीनवरती बघा. तर इथं हा ऑर गेटचा सिम्बॉल जो आहे तो शेअर केलेला आहे. तर इनपुट 2 इनपुट जे आहे ते इंडिकेट केलेले दॅट इज ए बी 2 इनपुट आहेत. आउटपुट जे आहे y इज इक्वल टू तुम्ही आउटपुट काय करणार आहे ए प्लस बी रिप्रेझेंट केलेले आहे. तर ए प्लस बी मीन्स व्हॉट ऑर गेट काय करणार आहे ऑर गेट दॅट परफॉर्म्स ऍडिशन ऑपरेशन. तर ऑर गेट काय करणार आहे ऍडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे दॅट इज ऍडिशन ऑफ इनपुट. तर इनपुटची तुम्ही काय करणार आहे ऍडिशन परफॉर्म करणार आहे दॅट इज युअर ऑर गेट. तर ऑर गेटचा सिम्बॉल आणि ऑपरेशन स्टडी केलेला आहे. सो ऍडिशनच्या रूल मध्ये काय दॅट इज 0 प्लस 0 आपण ऍडिशनचा रूल स्टडी केलेला आहे. 0 प्लस 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 अँड 1 प्लस 1 दॅट इज युअर सम इज दॅट वी राईट 0 अँड कॅरी इज 1. तर रूल जो आहे तो आपण ऍडिशनचा स्टडी केलेला आहे. सेम इथं मी काय करते दॅट इज ट्रूथ टेबल ऑफ ऑर गेट that performs addition operation. So truth table of OR gate that is I shared here. तर 2 इनपुट इंडिकेट केलेले आहेत. तुम्ही काही नेम द्या ए बी द्या किंवा एक्स वाय. सो मी इथं या डायग्राम मध्ये एक्स वाय 2 इनपुट दिलेले आहेत. ऑर गेटचा सिम्बॉल आहे. आउटपुट झेड इज इक्वल टू रिप्रेझेंट केलेले आहे दॅट इज झेड इज इक्वल टू ऑर गेट काय करणार आहे ऍडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. सो ऍडिशन मीन्स दॅट इज ऍडिशन ऑफ इनपुट्स that is x plus y.
तर इथं ट्रूथ टेबल मध्ये दोन इनपुट इंडिकेट केलेले आहेत, एक्स वाय आणि आउटपुट झेड. तर इनपुटच्या सेम 4 कंडिशन असणार आहे, 0 0 0 1 1 0 अँड 1 1. आता ट्रूथ टेबल मध्ये लक्षात ठेवायचं, ऑर गेट मध्ये काय आपण 0 प्लस 0, तुमचा आउटपुट काय असणार आहे 0 असणार आहे. 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1. आता इथं ट्रूथ टेबल मध्ये ऑर गेटच्या 1 प्लस 1 आपण काय रिप्रेझेंट करणार आहे, दॅट इज 1, दॅट इज युअर ऑर गेट. सो इन ऑर गेट that is your output is 1 when your any one input is 1, की ज्यावेळी तुमचा कोणतेही एक इनपुट 1 असेल किंवा दोन्ही इनपुट 1 असतील, दॅट टाइम युअर आउटपुट इज 1. तर इथं मी ऑर ऑपरेशन जे आहे ते रिप्रेझेंट केलेले आहे. सो ऑर ऑपरेशन दॅट इज युज्ड फॉर परफॉर्मिंग लॉजिकल ऍडिशन ऑपरेशन. सो वी विल यूज प्लस ऑपरेटर फॉर रिप्रेझेंटिंग OR operation. So in OR operator has an output 1. तर OR operator मध्ये तुमचा आउटपुट 1 कधी असणार आहे, if any of the input are 1, की तुमचं एक जरी इनपुट 1 असेल तरी आउटपुट काय असणार आहे 1 असणार आहे. अदरवाइज युअर आउटपुट विल बी 0. तर 0 कधी असणार आहे, ज्यावेळी दोन्ही इनपुट तुमचे 0 असणार आहे. सिंपल ऍडिशनच्या रूल नुसार लक्षात ठेवायचं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 रिप्रेझेंट करणार आहे इथं ऑर ऑपरेशन. सो दॅट इज युअर ऑर ऑपरेशन और ऑर गेट. तर ऑर गेट लक्षात आला सगळ्यांना. सेकंड गेट ऑर गेट. फर्स्ट गेट जो आहे तो आपण अँड गेट स्टडी केला. तर अँड गेट मध्ये काय की तुम्ही मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म केलं. ऑर गेट मध्ये काय आता ऍडिशन ऑपरेशन परफॉर्म केलेलं आहे. तर ऑरच्या अपोजिट आपण नॉर गेट स्टडी करणार आहे. अँड गेटच्या अपोजिट नॅन्ड गेट स्टडी करणार आहे. ऑर आणि नॅन्ड सगळ्यांना लक्षात आलं. चॅट बॉक्स मध्ये यस ऑर नो तुमचं जे काय असेल ते शेअर करा. अँड मीन्स मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. ऑर मीन्स व्हॉट, तुम्ही दॅट इज ऍडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. तर सिम्बॉल आणि ट्रूथ टेबल जो आहे तो तुम्हाला ड्रॉ करायला क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारलं जातं की 2 मार्क्स साठी तुम्हाला कोणत्याही गेटचा म्हणजे आपण बेसिक गेट्स जे आहे, बेसिक गेट्स आणि युनिव्हर्सल गेट्स स्टडी करणार आहे. त्याच्यामध्ये कोणताही पॉईंट जो आहे तो तुम्हाला 4 मार्क्स साठी 2 गेट किंवा एकच गेट जो आहे तो तुम्हाला 2 मार्क्स साठी विचारला जातो, किंवा फक्त सिम्बॉल जे आहे ते तुम्हाला 4 मार्क्स साठी विचारले जातात. सो फर्स्ट इज ऑर अँड फर्स्ट आपण अँड गेट स्टडी केला. देन सेकंड जो आहे ऑर गेट. देन नेक्स्ट we will study NOT gate. So NOT gate means what? That is also called as inverter. So AND gate, NOT gate is nothing but inverter. That is basic gate that has one input and one output. तर NOT gate जो आहे that has only one input and only one output. So symbol of NOT gate is represented here. That is, this is symbol of NOT gate. तर इथं हा सिम्बॉल जो आहे, हा बबल जो आहे, that indicates your inversion operation. तर inversion operation means what? की सपोज इनपुट ए असेल तर आउटपुट काय असणार आहे ए बार. तर ए बार इज नथिंग बट अपोजिट ऑफ ए. तर जर तुमचा इनपुट 0 असेल तर आउटपुट काय असणार आहे 1 असणार आहे. जर इनपुट 1 असेल तर आउटपुट काय असणार आहे 0 असणार आहे. ट्रूथ टेबल जो आहे तो इंडिकेट करते मी तुम्हाला. So NOT circuit that serves to invert the polarity of any input plus apply to it. So I told that inverts polarity of your input. Suppose your input is A, then you can write output as a bar. So here that is y is equal to a bar represented. Bar symbol that represents your NOT or complement operation. तर बार काय रिप्रेझेंट करते, that is nothing but inversion operation, that is NOT operation or a complement operation. So complement operation means what?
0 असेल तर 1, 1 असेल तर 0. तर ट्रूथ टेबल जो आहे तो मी नेक्स्ट स्लाइड मध्ये शेअर केलेला आहे. दॅट इज नॉट गेट दॅट परफॉर्म्स इनवर्स ऑपरेशन. ट्रूथ टेबल जो आहे नॉट गेटचा मी शेअर केलेला आहे. सो नॉट गेटचा सिम्बॉल इनपुट जे आहे, नॉट गेटला सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट आहे. जर इनपुट एक्स असेल तर आउटपुट काय असणार आहे तुमचा एक्स बार असणार आहे. सो इनपुट हिअर इनपुटच्या दोन कंडिशन असणार आहे 0 अँड 1. सो ज्यावेळी इनपुट 0 असेल त्यावेळी आउटपुट काय असणार आहे 1 असणार आहे. ज्यावेळी इनपुट 1 असणार आहे दॅट टाइम आउटपुट तुमचं काय असणार आहे 0 असणार आहे. दॅट इज युअर नॉट गेट. तर हा जो आहे सिम्बॉल दॅट इज symbol of not gate. Then next in this slide again I mentioned that is not operation that is used for complementation. Complementation means what? That you will perform inverse operation. So that is inverse operation that we will perform by representing bar. तर बार काय करणार आहे आपण रिप्रेझेंट करणार आहे. तर बार काय करणार आहे दॅट इज युज्ड टू रिप्रेझेंट नॉट ऑपरेशन. सो नॉट ऑपरेशन हॅज अन आउटपुट 1 इफ इनपुट इज 0. तर आउटपुट 1 कधी असणार आहे जर इनपुट 0 असेल आणि आउटपुट 0 कधी असणार आहे जर इनपुट 1 असेल. तर सेम इथं ट्रूथ टेबल जो आहे तो शेअर केलेला आहे. इनपुट काय ए, आउटपुट ए बार. जर इनपुट 0 असेल तर आउटपुट 1, 1 असेल इनपुट तर आउटपुट काय असणार आहे तुमचं 0 असणार आहे. दॅट इज युअर नॉट गेट. तर नॉट गेट लक्षात आला सगळ्यांना. थर्ड गेट जो आहे नॉट गेट. तर नॉट गेट मध्ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट असणार आहे. दॅट इज युअर नॉट गेट. तर 3 गेट लक्षात आले सगळ्यांना, अँड गेट, ऑर गेट अँड नेक्स्ट इज नॉट गेट. तर परत एकदा दाखवते. याच्या अपोजिटच आपण नॅन्ड गेट आणि नॉर गेट स्टडी करणार आहे. तर फर्स्ट गेट जो आहे तो आपण काय केलेला आहे दॅट इज अँड गेट स्टडी केला. तर अँड गेट मीन्स व्हॉट? डायरेक्ट ट्रूथ टेबल आणि हे दाखवते तुम्हाला. अँड गेट मीन्स व्हॉट? या अँड गेट मध्ये तुम्ही काय करणार आहे मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. अँड गेटचं ऑपरेशन काय मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन जे आहे ते तुम्ही काय करणार आहे डॉटने रिप्रेझेंट करणार आहे. दॅट इज नथिंग बट युअर अँड ऑपरेटर. देन नेक्स्ट इज की इनपुट काय असणार आहे की ज्यावेळी इनपुट काय असणार आहे दोन इनपुट असणार आहे त्यावेळी 4 कंडिशन असणार आहे 0 0 0 1 1 0 अँड 1 1. ज्यावेळी इनपुट 0 0 असणार आहे मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे तुम्ही. दॅट इज 0 इंटू 0 0 असणार आहे. 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 आउटपुट इज 1. दॅट इज युअर and operation. That is your multiplication operation. That is and operation. Then second gate we have studied, that is OR gate. OR gate means what? This is symbol of OR gate. So in this we will perform addition operation. Here there are 2 inputs. So at output we will perform addition operation. की 2 इनपुटची आपण काय करणार आहे ऍडिशन जे आहे ऍडिशन परफॉर्म करणार आहे. तर ऍडिशन मध्ये 0 प्लस 0 सेम 4 कंडिशन असणार आहे 0 0 0 1 1 0 1 1. तर 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 रिप्रेझेंट करणार आहे. देन नेक्स्ट गेट जो आहे नॉट गेट स्टडी केला. तर नॉट गेट सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट आहे. तर नॉट गेटला काय की तुमचा हा जो आहे बबल जो आहे दॅट रिप्रेझेंट्स युअर इन्व्हर्जन ऑपरेशन. तर इन्व्हर्जन ऑपरेशन मीन्स व्हॉट की इनपुट जर ए असेल तर आउटपुट ए बारने रिप्रेझेंट करणार आहे. तर बार इज नथिंग बट व्हॉट? ज्यावेळी इनपुट 0 असेल दॅट टाइम आउटपुट तुमचं काय असणार आहे 1 असणार आहे. इफ इनपुट इज 1 दॅट टाइम युअर आउटपुट इज 0. दॅट इज युअर ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट. सो these are 3 basic gates. Then next we will study that is NAND gate. So NAND gate is universal gate. In types of gate I explained you, that is there are 3 basic gates, that is AND gate, OR gate and NOT gate. That are 3 basic gates.
then universal gates. There are two universal gates, that is NAND gate and NOR gate. So here NAND gate I represented. NAND gate is nothing but that is also called as universal gate because it can be used to realize all the three basic functions, that is OR, and NOT gate. तर आपण काय करणार आहे, नॅन्ड गेटचा यूज करून काय करणार आहे, तर ऑर गेट, अँड गेट अँड नॉट गेट जे आहे ते रिप्रेझेंट करणार आहे. तर आपण कन्सेप्ट जो आहे तो स्टडी करणार आहे. बाय युझिंग युनिव्हर्सल गेट वी विल इम्प्लिमेंट ऑर गेट, अँड गेट, नॉट गेट. आता अँड गेटचा सिम्बॉल तुम्हाला दाखवलेला आहे, ऑरचा दाखवला, नॉटचा दाखवलेला आहे. तर आपण काय करणार आहे, नॅन्ड गेटचा सिम्बॉल यूज करून काय करणार आहे, ऑर, अँड आणि नॉट गेट जे आहे ते रिप्रेझेंट करणार आहे. सो अँड गेट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज नॉट अँड गेट. नॉट अँड गेट मीन्स व्हॉट, तर इथं फक्त काय केलेलं आहे, अँड गेटचा सिम्बॉल परत एकदा दाखवते. तर हा जो आहे तो तुमचा अँड गेटचा सिम्बॉल आहे, स्क्रीनवरती दाखवते. तर हा काय तुमचा अँड गेटचा सिम्बॉल आहे. तर अँड गेटच्या सिम्बॉलला फक्त काय केलेलं आहे, नॅन्ड गेटच्या सिम्बॉल मध्ये इथं बबल कनेक्टेड आहे. तर इनपुट काय अँड गेट मध्ये ए बी आहे, आउटपुट काय ए इंटू बी आहे. नॅन्ड गेट मध्ये दाखवते. तर नॅन्ड गेट मध्ये काय आहे की तुमचं ए बी इनपुट आहे, सिम्बॉल सेम आहे, फक्त इथं काय केलेलं आहे, बबल कनेक्ट केलेला आहे. तर बबल मीन्स व्हॉट, युअर नॉट. नॉट प्लस अँड गेट इज नथिंग बट व्हॉट इज युअर नॅन्ड गेट. तर नॅन्ड गेट मध्ये काय करणार आहे, तर बबल मीन्स व्हॉट, की आपण काय करणार आहे, त्याचा बार रिप्रेझेंट करणार आहे. तर बार मीन्स काय, जर तुमचं आउटपुट 0 येत असेल तर 0 ऐवजी आपण काय करणार आहे, 1 रिप्रेझेंट करणार आहे. तर आता अँड गेटचं ऑपरेशन, नॉट गेटचं ऑपरेशन तुम्हाला सांगितलंय. नॉट मीन्स व्हॉट, की तुम्ही आउटपुट मध्ये 0 असेल तर 1 आउटपुट रिप्रेझेंट करणार आहे, 1 असेल तर काय करणार आहे, 0 रिप्रेझेंट करणार आहे. नंतर अँड गेटचं ऑपरेशन तुम्हाला सांगितलं. अँड गेट काय करणार आहे, दॅट परफॉर्म्स मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन. सो दॅट इज मल्टिप्लिकेशन ऑफ इनपुट. तर आपण काय करणार आहे, नॅन्ड गेट मध्ये इनपुटची मल्टिप्लिकेशन प्लस त्याचा बार जो आहे तो फाइंड आउट करून काय करणार आहे, आन्सर जे आहे ते रिप्रेझेंट करणार आहे. तर सिम्बॉल सगळ्यांना लक्षात आलं. तर एक्सप्रेशन जे आहे दॅट इज C इज इक्वल टू, और तुम्ही Y इज इक्वल टू रिप्रेझेंट करू शकता, दॅट इज A इंटू B, आणि त्याचा बार जो आहे तो फाइंड आउट करणार आहे. सो नॅन्ड गेट मीन्स व्हॉट, नॉट प्लस अँड, दॅट इज नॉट मीन्स तुमचा बार असणार आहे आणि अँड मीन्स काय, मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन असणार आहे. सो दॅट इज नॉट अँड गेट इज नथिंग बट नॅन्ड गेट. सो expression for NAND gate I shared you, that is A into B bar. तर हा जो आहे बार रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर नॅन्ड गेटचा सिम्बॉल जो आहे तो परत इथं मी शेअर केलेला आहे. तर ए बी इनपुट असणार आहे, सी इज इक्वल टू आउटपुट रिप्रेझेंट केलेले आहे, दॅट इज मल्टिप्लिकेशन ऑफ इनपुट, आणि हा बबल मीन्स काय असणार आहे की तुमचा बार असणार आहे. तर त्याचा आपण काय करणार आहे, तर इन्व्हर्ट जे काय असेल, 0 येत असेल आउटपुट, मल्टिप्लिकेशनचा रिझल्ट 0 येत असेल तर बार मीन्स व्हॉट, की त्याचं इन्व्हर्टेड आन्सर जे आहे ते आपण नोट करणार आहे. तर ट्रूथ टेबल बघा, ट्रूथ टेबल मध्ये इनपुट जे आहे, ट्रूथ टेबल मध्ये 2 इनपुट आहे, ए बी, सेम इनपुट शेअर केलेले आहे. आउटपुट काय करणार आहे, ए नॅन्ड बी, दॅट इज ए इंटू बी बार फाइंड आउट करणार आहे. तर इथं काय आहे की तुमचं इनपुटच्या सेम 4 कंडिशन असणार आहे, दॅट इज 0 0 0 1 1 0 अँड 1 1. सो 0 इंटू 0, आता आपण काय करणार आहे, आउटपुटला पहिल्यांदा मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे आणि नंतर त्याचा बार करणार आहे. बार करून तुमचा आउटपुट काय येते ते रिप्रेझेंट करणार आहे. तर इथं तुमचं 0 इंटू 0 मल्टिप्लिकेशन काय येणार आहे तुमची 0 अँड 0 चा बार काय येणार आहे, दॅट इज 1. तर इथं आउटपुट काय लिहिलेलं आहे, 1 नोट केलेलं आहे. तर ही फर्स्ट कंडिशन. नंतर सेकंड कंडिशन काय, 0 इंटू 1 तुमचं काय असणार आहे 0, परत 0 चा बार काय असणार आहे, दॅट इज 0, त्याचं इन्व्हर्टेड व्हर्जन 1 रिप्रेझेंट करणार आहे. 1 इंटू 0 0 असणार आहे, त्याचा बार काय आपण नोट करणार आहे, 1 नोट करणार आहे.
नंतर नेक्स्ट कंडिशन जी आहे 1 इंटू 1, तर 1 इंटू 1 तुमचं मल्टिप्लिकेशन काय ते 1 येतं. 1 चा बार काय नोट करणार आहे तुम्ही 0 नोट करणार आहे. दॅट इज युअर आउटपुट ऑफ नॅन्ड गेट. तर नॅन्ड गेट इज नथिंग बट दॅट इज नॉट प्लस तुमचा अँड गेट मीन्स मल्टिप्लिकेशन प्लस बार, दॅट इज इन्व्हर्जन ऑपरेशन जे आहे ते तुम्ही परफॉर्म करून नॅन्डचं आउटपुट जे आहे ते फाइंड आउट करणार आहे. दॅट इज युअर नॅन्ड गेट. तर नॅन्ड गेट कळालं सगळ्यांना? नॅन्ड गेट लक्षात आला सगळ्यांना? चॅटबॉक्स मध्ये यस ऑर नो शेअर करा. नॅन्ड गेट दॅट इज अपोजिट ऑफ अँड गेट. तर नॅन्ड गेट जो आहे तो शेअर केलाय. नंतर नेक्स्ट गेट जो आहे तो तुम्ही फाइंड आउट करा. सेम की आता मी तुम्हाला ऑर गेट सांगितला, परत एकदा तुम्हाला ऑर गेट दाखवते. हा जो आहे दॅट इज युअर ऑर गेट. वेट, दिस इज युअर ऑर गेट. तर ऑर गेट काय करणार आहे ऍडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. सो ऍडिशन ऑपरेशन मीन्स व्हॉट, आपण काय करणार आहे इनपुटची ऍडिशन करणार आहे. ऍडिशनचा रूल जो आहे ट्रुथ टेबल जो आहे ऑर गेटचा तुम्हाला इंडिकेट केलेला आहे. 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1. दॅट इज युअर ऑर गेट ऑपरेशन. Then next gate we will study NOR gate. So NOR gate means what? That is opposite of OR gate. So here we will study next gate, that is NOR gate. NOR gate means what? That is also universal gate. That is combination of NOT and OR gate. So same symbol of OR gate, only bubble is represented here. That is nothing but we will perform addition of input, that is A plus B, and NOT means what? This bubble means what? We will perform that is bar operation, that is inverse operation. If your output will come 0, then we will write 1. If we get output 1, then 1 we will replace by 0. तर आपण काय करणार आहे A प्लस बी जो काय ऍडिशन येईल त्याचा बार जो आहे दॅट इज कॉम्प्लिमेंट नोट करणार आहे. दॅट इज 0 असेल तर 1, 1 असेल तर 0 जे आहे ते रिप्रेझेंट करणार आहे. दॅट इज नॉट गेट. दॅट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट अँड ऑर गेट. तर ऑर गेटचा सिम्बॉल आहे इथं तुम्हाला बबल जो आहे तो बबल कनेक्टेड आहे. तर बबल काय करतोय फक्त बार रिप्रेझेंट करतोय. तर तुम्हाला